राग मारू दे अंदर बाणी रविदास जियो की। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज भगत रविदास साहब जी की उचारण की हुई बाणी दर्ज करवा रहे हैं। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सतगुਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। साध संगत जीओ ये पावन शब्द की उथानक इस प्रकार है। जिस समय भगत रविदास जी का प्रताप बहुत बढ़ गया उस समय भगत रविदास जी की शोभा सुन के चित्तौड़गढ़ की रानी झाला बाई भगत जी की दासी बन गई अति उपदेश लैके सिमरन करन लगी। इस ईरखा के कारण कुछ ईरखालू ब्राह्मणों ने चित्तौड़गढ़ के राजे को शिकायत की कि तेरी रानी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को छड्ड के एक चमियार नूं गुरु धारण कर लिया है। राजे के पुछण से रानी ने कहा कि ठीक कहते ने क्योंकि गुरु उसनूं धारण करीदा जो रब नाल प्रीति जोड़ देवे। उन्होंने मेरी बिरती मेरी प्रीति परमात्मा नाल जोड़ी है। इसलिए मैं भगत रविदास जी नूं ही अपना गुरु धारण किया है। तुसीं आप ही परख करके वेख लवो ये ब्राह्मण रब की प्रीति नहीं ला सकते क्योंकि तो आप माया विच फसे हुए ने। तदों राजे ने आके कहा हे ब्राह्मणो तुसी रविदास नाल ईर्खा करके आए हो दसो तुहानूं चाहीदा की है। तो उन्होंने कहा कि सानू भी कुछ दान चाहिए। तदों रानी ने कहा कि हुण तुसी जाओ असी कोई दिन मिथ के जग करांगे उदों तुहानूं सारियां नूं दान दिता जावेगा। ये गल सुन के ब्राह्मण चले गए। कुछ दिनों बाद रानी ने यज्ञ करन दी विਉਂਤ बनाई अते सारे ब्राह्मणों नूं सद्दिया गया ते रानी ने भगत रविदास जी नूं भी निमंत्रण दिता। भगत जी ने कहा कि जाति अभिमान वाले पंडित नफरत करनगे तुसी उन्हां नूं ही भोजन छका देवो साडी खुशी ही खुशी है। तद रानी ने जे बहुत ज़्यादा जोर लाया उहदे ज़्यादा कहण ते भगत जी ने यज्ञ विच जाण लई हाँ तां कर दित्ती पर उत्थे तां खल्लर मच गया। जदों पंगतां लगा के भोजन वरताउण लगे तां रविदास जी नूं बैठा दे के सारे पंडित उठ के खड़ गए। कहंदे छूत लग गया सानूं इन्हें भिट दिता है ये साडा अन्नी पटिया गया। तदों रविदास जी ने रानी नूं कहा कि तू इन्हां नूं सुकी रस दे दे ये आपे ही तैयार करके छक लैणगे ते असीं किते होर थां जाके बैठ जांदे आ। जदों ये खा के चले गए फिर आपां देख लवांगे। इउं जदों ब्राह्मण आपे भोजन तैयार करके खाण लगे तां परमेश्वर ने अपने भगत दा निरादर ना सहारदे होया दो दो ब्राह्मणों दे विच एक एक रविदास बिठा दिता। रविदास का सी ही एक जिहड़ा पासे हो के पहले ही बैठ गया वो वाहिगुरु ने आप ही अनक रूप खिन माही कुदरत धारद अनेका ही रविदास दे रूप बना के उन्हां दे विच खुद आ बैठ गया। जदों ब्राह्मण बुरकी भरदे रविदास भी नाल ही बुरकी तोड़ के भरदा। उन्हां ब्राह्मणों नूं इंज प्रतीत होया तदों एक सियाणी ब्रह्म ने कहा कि परमेश्वर नूं
ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਭਗਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬਾਏ। ਤਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਥੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੋਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਤਰੈ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਸ ਰੂਪ ਛਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਰ ਤੁਹੀ ਟਰੈ। ਉਸ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਢਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਨਾਈ ਜੀ ਆਦਿਕ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਠ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਆਓ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਾਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚਿੰਤਾਮਣੀ। ਕਾਮ ਧੈਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਧੈਨ ਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਠ ਰਾਗ ਚ ਸੁਰਤਰ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਹਰੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
हे भाई काम तीन गां आदिक जिस दे वस अधीन है, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम धीना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावे है मेरे मन। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, इथे पाठ है महासिद्ध, सोठ राग वाले शब्द है दसा सिद्ध। सो महाराज कहते ने रविदास जी की रचना तो फिर धर्म अर्थ काम मोख रूप चारे पदार्थ ते 8 जो वड्डियां मुख सिद्धियां हन। अवनिद कर तल ताकै, इथे ताक है, उथे है ताके सोठ राग विच। फिर 9 निधियां उस परमात्मा दे हत्थां दीयां तलियां पर पईयां होईयां हन। हर 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 ना जप सरसना, हे भाई हरेक नूं हरे भरे करन वाले परमेश्वर नूं या श्रवण द्वारा प्रमाणगत संशय नूं हरन वाले, मनन द्वारा परमेगत संशय नूं हरन वाले, अते निध्यासन द्वारा विपर्जय संशय नाश करन वाले परमेश्वर नूं अपनी रसना जबान द्वारा तू जपना कर। अवर सब छाड़ बचन रचना, इथे है छाड़, उथे है अवर सब त्याग, इथे है जप रसना, उथे है जप है रसना, क्यों काफ़ी फर्क ने। होर सारिया बाणियां दी रचनावां कवितावां नूं छड्डना कर। इसे प्रकार अवर सब छाड़ बचन रचना, जेकर जमन मरण तो बचना चाहुंदा है, भाव मुक्त होना चाहुंदा है, तां होर कच्चियां रचनावां नूं त्याग देना कर। विश्राम दे कर फरमान करदे ने, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, जो अनेक तरह दे वखियान 18 पुराण 4 वेदां दीयां विधियां अते सिमरतियां आदਿਕ। 34 अक्षर माही, इथे अक्षर पाठ है, सोठ राग वाले शब्द च अखर माही, नाले माही ते बिंदी है, इथे बिंदी तो बगैर अक्षर माही। जो सिमरतियां आदिक 34 अखरां दे विच ही लिखे हुए ਹਨ। अनेक तरह के वखियान 18 पुराण 4 वेदां दीयां विधियां या जो 30 पारियां वाले मुसलमानां दे कुरान आदिक 4 उचारण कीते ने, वो सारे अखरां दे विच ही वर्णिक ਹਨ। संस्कृत विच 34 अखर ही शुद्ध मन्ने ने, बाकी 16 अखर इन्हां दे विचों ही मिश्रित मिले हुए हैं। गुरमुखी विच गुरु साहिब जी ने उड़ाड़ अखर लिख के गुरमुखी वर्णमाला 35 अखरां दी बनाई है। सो इंज जो सब कुछ मन्निया गया है, शब्द के आरंभ दे विच सुरतर अखर आया है। सुर देवतियां दा तार एक वृक्ष मन्निया है, जिस हेठां बैठ के जो भी कहते कल्पना की जाए वो पूरी हो जाती है। संस्कृत के ग्रंथां अंदर 5 सुरतर लिखे ने, मंदार, पारजात, संतान, कल्प वृक्ष ते हरचंदन। मुसलमानों के मत विच इन्हां वृक्षां दे नाल एक सिदरतुल मुंतहा वृक्ष है, जो 7वें आसमान खुदा दे बाग दे विच है। हजरत मुहम्मद साहब जदों बराक एक पंखधारी चट्टा जी उहदे ते चढ़ के उस तां पुजे सन,
ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਿਰਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਫਲ ਘੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਮਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਧੇਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਧੇਨ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਿਆਣ, 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿ 34 ਅੱਖਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਜੋ ਰਿਖੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ 24 ਅੱਖਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰ ਸਦਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਤ ਹੁਣ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਹੈ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਪਾਠ ਹੈ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ, ਕਾਫੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਰੀ ਛੰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੀ ਸ਼ੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्योंकि है ही संतां दा, संतां च रहाओ आउंदा ही नहीं। 4-4 पौड़ियां दे करीब शब्द हुंदे ने। एक देसी राग है, पंजाब दी संगीत परंपरा का नवेकला ते मौलिक राग है। पुरातन लिखतां अनुसार हिमालय के उत्तर पश्चिम का देश तुषार किया जाता। इस इलाके की गौण धुन तो ही तुखारी राग विकसित होया मन्निया जाता। जिवें मलवई मझां चारन वाले मोढे ते डांग रख के ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਮਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्री गुरु रामदास जी ते श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने भी इस राग अंदर अपनी बाणी दर्ज की है। इस राग दे विच गा कोमल आउंदा है, मां तीबर है, नी कोमल भी है ते शुद्ध भी है। बाकी सारे सुर शुद्ध लगते हैं। आरो जांदी बाकी रे ਅਤੇ ਧਾ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪੰਚਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਛੜਜ ਯਾਨੀ ਸਾ ਹੈ। ਥਾੜ ਧਰਮਵਤੀ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਸੰਗਤੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ 5 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰੇ ਅਤੇ ਧਾ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ 5 ਸੁਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਸਾ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਨੀ ਸਾ, ਅਵਰੋਹ ਵਿੱਚ सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे सा। ये तुखारी राग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇੰਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਬਾ ਥੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਕਾਲਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਘਟਾੜੇ ਜੀ ਵਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰਹਾਉ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਸੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੀ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਸ਼ੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ ਜੀਓ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹਮਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਵਸੇਰ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਉਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਰ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਾ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। हे ਹਰੀ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਜ ਦੋਹੇਲੀ,
ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਘੜੀ न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिली है परे तुद भगवंता। मोहे रैन न विहावै नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हाउ घोली जियो घोल कमाई ते सच्चे गुर दरबारे जियो। तेरी प्राप्ति तो बिना मेरी जिंद दुखी हो रही है। पेके घर की तरह मात लोग ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ। ਰਚਨਾ ਰਾਜ ਰਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। हे परमात्मा, तू सूक्ष्म तत्तां द्वारा सूक्ष्म स्थूल तत्तां द्वारा अस्थूल रचना को रच के आप इस रचना के आकारां तो रहत रहिंदा है। इसे प्रकार रचना राज रही निरंकारी। हे निराकार परमात्मा, असीं तेरी बनाई हुई रचना दे विच ही खचित हो रहे हां। प्रभ मन कर्म सुकर्म। पर हे परमात्मा, तेरा मन विच मनन करना ही सारे कर्मां दे विचों श्रेष्ठ कर्म है। या हे परमात्मा, तू साडे समान कर्मां नूं भी श्रेष्ठ कर्म करके मन लैंदा है। नानक पंथ निहाले साधन। सतगुरु साहिब जी कथन करते ने कि वो जग्यासु रूप इस्त्री या साडी आभास बिरती रूप इस्त्री है, तेरे भगती सहित ज्ञान के रस्ते नूं देख रही है। ओ सुन आत्म रामा। हे सारियां दे अपना रूप प्रभु, तू साडी इस बेनती नूं सुन कर। बाबिहा बोले जिस जग्यासु महात्मा दा चित रूप पपीहा प्यारे प्यारे वचन बोलता है। जिन जिहवा दिती बोले तात। प्यारे वचन गुरबाणी हुई है, मतलब अखंड पाठी है। पाठ ही करता रहिंदा है, नाले पुन ते नाले फलियां। कोकिल बाणिया। जबान मिठी मिठी बाणी नूं बोलदी है। या महात्मा दा शरीर अंबां दी तरह है ते महात्मा दीयां विछोड़े वालियां वैरागमई बाणियां कोयलां दी तरह ने। या जो संतां दी बुद्ध वैराग वाले विचार नूं विचारदी है, ये कोयल दी तरह बाणी बोल रही है। धन सब रस चोलै। जग्यासु इस्त्री अपनी बुद्ध अपने शरीर रूप झोली विच सारी रसां नूं ग्रहण कर लैंदी है। या उसने सारी रसां नूं अपनी अंतःकरण विच चो लिया है। या सारी रसां विच रस रूप ब्रह्म दे आनंद नूं चोलै माणदी है। अंक समाणिया। ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਨਾਮ ਗੋਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਅੰਕ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰੀ। ਉਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ। ਨਵ ਘਰ ਥਾਪ ਮਹਿਲ ਘਰ ਉੱਚਾ। ਇਸ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਰਚ ਕੇ ਮਹਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵ ਘਰ ਥਾਪ ਮਹਿਲ ਘਰ ਉੱਚਾ। 9 ਭਾਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਹੀ ਤਤ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਘਰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਘਰ ਥਾਪ ਕੇ ਮਹਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉੱਚਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦਾ ਗੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਰ ਤੇ ਛਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕਥਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਲਿਵੈ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁੰਮਟ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਮਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਰੇ ਪਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਠਾਹ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ, 4 ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਸਰੋਪੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੂਗਾ। 4 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੀਸੋ ਘੜੀਸ ਲੋਕ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ,
कहते उन्हें शेक पाता। शेक पाना भी बड़ी वड्डी कलाकारी है। इंडिया नूं कहंदे भी तुसीं तू कुछ कर, उन्हें लिखता मेड इन इंडिया। बस साडा यही काम है, मतलब दूसरे की रीस करनी या दूसरे की चीज़ नूं आप दा बिल्ला ला के उहदा प्रचार करना। हरमंदिर साहिब की तर्ज ते उत्थे मंदिर भी बनिया जिन्हों शीतला मंदिर बोलते हैं। मैनू याद है पूरा पूरा, मिस एलिजाबेथ आई सी इंग्लैंड की कमीन, ते वीरां ने आख्या भी उत्थे मंदिर च भी जाके दर्शन पाओ जी। उन्हें सिर्फ ते सिर्फ कोई सवाल किया, कहंदी भी ओदी हिस्टरी की है। मैं हिस्टोरिकल प्लेसिस ते जाना पसंद करदी, ओदी बैकग्राउंड दसो, ओदा इतिहास की है। हुण कोई होवे तां दसे, कीती तां रीस है। उस तरह के दरवाजे, उस तरह दी स्वर्ग द्वारियां, उस तरह का सरोवर, उस तरह की पुल, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ कोई फर्क है भी उत्थे रागी बह के कीर्तन नहीं करते, तुहानूं मिलणगे। कैमरे भी जिहड़े साडे घरां च लगे हुंदे ने उहदे नाल लाइव लोग चलदा, उहो जिहा रस नहीं, उहो जिहा आनंद नहीं है। डिठे सभे थाप नहीं तुद जिहिया, ये खासियत केवल ते केवल हरमंदिर साहिब के अंदर ही है। उतों के रागी भी तुसीं हायर करके पैसे दे के बुला लेंदे हो, पर जेड़े कीर्तन का आनंद उन्हां दी रसना तो उस जगह ते है। किते परत्या के वेख लियो, बाणी च वैसे फर्क कोई नहीं। रागियां दी रसना भी बड़ी कमाल दी हुंदी, पता नहीं साउंड का कोई हिसाब किताब या कोई संगत का रौला रप्पा ला लो या कुछ भी ला लो, उहो जी गल नहीं बनती। जिहड़ी चीज़ उत्थे है बंदा उत्थों के भुलेखे सोचता भी बड़ा आनंद है जी, पर जगह बदलने तो ही आनंद च फर्क पै जांदा। इस वास्ते जिहड़ी चीज़ तुहानूं गुरुद्वारे मिलूगी वो किसी होर जगह ते नहीं मिलूगी। महाराज का घर इसलिए उच्चा है। 9 खंडा वाला संसार रूप घर थाप के महल स्वरूप परमात्मा ने सचखंड रूप अपना उच्चा घर बनाना कीता। सचखंड वसै निरंकार, निरंकार गुरबाणी है, वाहु वाहु बाणी निरंकार है। जिथे महाराज दे गुरु ग्रंथ साहिब का वासा समझ लो भी उथे वाहिगुरु का वासा। नव घर थाप महल घर उच्चा, ये 9 खंडा वाला संसार रूप घर थाप के महल स्वरूप परमात्मा ने सचखंड रूप अपना उच्चा घर बनाना कीता है। घर वास मुरारे, जिस 10वें द्वार सचखंड रूप अपने घर विच मुरारी प्रभु का निवास है। इसी प्रकार नव घर थाप महल घर उच्चा, जिस वाहिगुरु ने शरीर रूपी घर इहदे विच 9 गोलकां नूं विषयां वल्लों रोकना कीता है, उसनूं तुरिया पद रूप महल अते स्वरूप रूपी उच्चा घर प्राप्त होया है। निज घर वास मुरारे, अरे उसने अपने हृदय रूप घर विच मुरारी प्रभु ने निवास किया होया है। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, ऐसी जग्यासु रूप स्त्री दी अजिही दृष्टि हुंदी है। वो कहती है कि हे परमात्मा सारी सृष्टि तेरी ही पैदा की हुई है, तू ही मेरा प्यारा परम प्रेम का आस्पद रूप है। निसबासुर रंग रावै, मैं रात अते दिन प्रेम नाल तेरा जस उचारदी हाँ, या महात्मा रात दिन तेरे आनंद नूं मन न करदे ने। नानक प्रियो प्रियो चवै बबीहा, सतगुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे कि इंज मेरा या संत जना का चित रूप पीहा पति पति प्यारा प्यारा उचारदा है। ओ किल
ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ। ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀ ਆਦਿਕ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਇਹ ਹਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਜੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਸਪਦ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਘੜੀ ਨਾ ਬਿਸਰੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਘੜੀ ਬਿਸਾਰੀ। ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਓ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਸ ਕੀਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਟ ਗਹੀ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਟੇਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵੰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬੂੰਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਬਬੀਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2 3-3 ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਆਈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਉਪੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਖੜੀ, ਭਾਵ ਸਮਾਹਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਕਾਂਤਰ ਵੈ ਸੁਹਾਗਣ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ? ਨਵ ਘਨ ਛਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬੱਦਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਸ ਸੁਭਾਏ। ਤਦੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਵਰਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵ ਘਨ ਛਾਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਨਿਭ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਾ ਕੇ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਸ ਸੁਭਾਏ। ਤਦੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ। ਤਦੋਂ ਸਭ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਵ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸ ਸੁਭਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ